پاکستان ٹی20 ورلڈ کپ کھیلے گا یا نہیں، فیصلہ آج متوقع۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی وزیر اعظم شہباز شریف کو بنگلہ دیش کے خلاف آئی سی سی کے متعصبانہ فیصلے سے پیدا صورتحال پر بریفنگ دیں گے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار بھی مشاورت میں شریک ہوں گے۔ وزیر اعظم بطور پیٹرن ان چیف پی سی بی حتمی فیصلہ کریں گے۔ آئی سی سی نے بھارت میں جا کر کھیلنے سے انکار پر بنگلہ دیش کو ٹی20 ورلڈ کپ سے باہر کر دیا تھا۔ بنگلہ دیش نے انڈیا میں سیکیورٹی خدشات سے آگاہ کیا، لیکن بھارت نواز آئی سی سی نے بنگلہ دیش کے تحفظات مسترد کر کے میچز سری لنکا منتقل کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ بنگلہ دیش کی جگہ اسکاٹ لینڈ کی ٹیم ٹی20 ورلڈ کپ میں شامل۔ پاکستان نے آئی سی سی کے فیصلے کی مذمت کی تھی۔ چیئرمین پی سی بی کی قومی کرکٹ ٹیم کے کھلاڑیوں سے ملاقات۔ ٹی20 ورلڈ کپ کے حوالے سے اعتماد میں لیا۔ کھلاڑیوں نے چیئرمین کے اصولی موقف کی مکمل حمایت کا اعلان کیا۔ محسن نقوی نے کہا، بھارت میں ورلڈ کپ نہ کھیلنے کا بنگلہ دیشی فیصلہ اصولوں پر مبنی ہے۔ کرکٹ کے سنہری اصولوں کو مد نظر رکھ کر بنگلہ دیش کی حمایت کی۔ آئی سی سی کا دوہرا معیار مسترد کرتے ہیں۔ ورلڈ کپ کھیلنے کے حوالے سے پاکستانی حکومت کے فیصلے پر مینوان عمل کریں گے۔ سیاست زدہ کرکٹ کسی کے مفاد میں نہیں، سب کو کرکٹ کے اصولوں پر چلنا چاہیے۔ آسٹریلیا کے خلاف ٹی20 سیریز کے لیے محسن نقوی کا قومی ٹیم کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ بابر اعظم اور شاہین شاہ افریدی ان، حارث آؤٹ۔ آئی سی سی ٹی20 ورلڈ کپ کے لیے 15 رکنی پاکستانی اسکواڈ کا اعلان۔ سلمان علی آغا قیادت کریں گے۔ صاحبزادہ فرحان، سائم ایوب، فخر زمان، محمد نواز، ابرار احمد، خواجہ نافع ٹیم کا حصہ۔ نسیم شاہ، شاداب خان، فہیم اشرف، عثمان خان، سلمان مرزا اور عثمان طارق بھی ٹیم میں شامل۔ ڈائریکٹر سلیکشن کمیٹی عاقب جاوید، ہیڈ کوچ مائک ہیسن اور کپتان سلمان علی آغا نے ٹیم کا اعلان کیا۔ پاکستان 7 فروری کو نیدرلینڈز کے خلاف پہلا میچ کھیلے گا۔ ایونٹ کی میزبانی بھارت اور سری لنکا کریں گے۔ ورلڈ کپ کی تیاری کے لیے پاک آسٹریلیا 3 میچز کی ٹی20 سیریز لاہور میں ہوگی۔ قذافی اسٹیڈیم میں پہلا میچ 29 جنوری، دوسرا 31 جنوری، تیسرا میچ 1 فروری کو ہوگا۔ پی ایس ایل 11 میں نئے کھلاڑیوں کی نیلامی پاکستانی کرنسی میں ہوگی۔ نمبر 1 کیٹیگری میں بولی 4 کروڑ 20 لاکھ روپے سے شروع ہوگی۔ دوسرے نمبر کی کیٹیگری کی نیلامی 2 کروڑ 20 لاکھ روپے۔ تیسرے نمبر کی کیٹیگری میں نیلامی 1 کروڑ 10 لاکھ سے شروع ہوگی۔ چوتھی کیٹیگری میں کم از کم بولی 60 لاکھ سے شروع ہوگی۔ ایک ٹیم میں 16 سے 20 کھلاڑی ہوں گے، جن میں سے 7 غیر ملکی ہوں گے۔ پلینگ 11 میں 3 سے 4 غیر ملکی کھلاڑی شامل کرنے کی شرط فرنچائز کسی ایک غیر ملکی کھلاڑی کو براہ راست سائن کرنے کی مجاز ہوگی۔ نیلامی کی تقریب 11 فروری کو ہوگی۔ مودی حکومت کی ایما پر حسینہ واجد بنگلہ دیشی عوام کو بھڑکانے لگی۔ بھارتی سرزمین کا بنگلہ دیش کے خلاف کھلم کھلا استعمال۔ بھارت میں مفروری کی زندگی گزارنے والی سابق بنگلہ دیشی وزیر اعظم حسینہ واجد کا آڈیو خطاب۔ بنگلہ دیشی شہریوں کو فسادات بھڑکانے کا کہتی رہیں۔ بھارتی میڈیا مفرور بنگلہ دیشی وزیر اعظم کا سہولت کار بن گیا۔ حسینہ واجد کو مودی سرکار کی پشت پناہی اور را کی سرپرستی حاصل ہے۔ بنگلہ دیش کی وزارت خارجہ کی جانب سے حسینہ واجد کی تقریر کی مذمت، کہا، مفرور وزیر اعظم کو تقریر کی اجازت دینا بنگلہ دیش کے عوام اور حکومت کی توہین ہے، جس سے دو طرفہ تعلقات کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ مغربی ہواؤں کا سلسلہ ملک میں داخل۔ کوئٹہ سمیت بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بارشوں اور برفباری کا دوسرا سپیل۔ قلات، مستونگ، کان مترزئی، مسلم باغ، چمن، کوشک ٹاپ سمیت دیگر حصوں میں بارش اور برفباری کا سلسلہ شروع۔ موسم سرد، پہاڑی علاقوں کی ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ۔ پی ڈی ایم اے نے الرٹ جاری کر دیا۔ کوئٹہ، زیارت قلات، یوب میں پارہ نقطۂ انجماد سے نیچے گر گیا۔ مزید 2 روز بارش اور برفباری کی پیشگوئی۔ خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر میں بارش متوقع۔ مری گلیات پہاڑی علاقوں میں برفباری کا امکان۔ اسلام آباد، لاہور اور ملتان سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں وقفے سے بارش ہو سکتی ہے۔ پاک فوج ہر مشکل گھڑی میں عوامی خدمت کے لیے پیش۔ وادی تیرہ میں برفباری کے بعد پاک فوج اور ایف سی کی مؤثر ریلیف کی سرگرمیاں۔ مقامی آبادی کی مدد اور روزمرہ زندگی کی بحالی کا آپریشن بلا تعطل جاری۔ برف میں پھنسی گاڑیاں محفوظ مقامات پر منتقل۔ متاثرہ خاندانوں کو کھانا، کمبل اور ہنگامی طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔
जंदरोट और पीर नसूरा में भी बर्फबारी के दौरान पाक फौज का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन, कई खानदानों को इमदाद पहुंचाई। पाक फौज की मौसर इमदादी कार्रवाइयों के नतीजे में कोटली तांकियाल सड़क ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बहाल कर दी गई। बर्फपोश वादी लीफा से हेलीकॉप्टर के जरिए मरीज खातून को CMH रावलपिंडी पहुंचाया गया। शहरियों ने सिक्योरिटी फोर्सेस की कोशिशों को सराहा। अमरीका को शदीद बर्फानी तूफान का सामना, 24 रियासतों में इमरजेंसी नाफिज, 20 करोड़ से ज्यादा अफराद के मुतासर होने का खदशा, 10,000 से ज्यादा परवाजें मनसूख, 84,000 से ज्यादा अफराद बिजली से महरूम। न्यूयॉर्क की गवर्नर केथी ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा, वाटेड टाउन शहर का दर्जा हरारत -34 डिग्री सेंटीग्रेड, कोपनहेगन गांव में -49 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मेयर जोहरान ममदानी ने कहा, शहर में अब तक 5 अफराद हलाक हुए। स्कूल्स में ऑनलाइन क्लासेस होंगी। कैनेडियन शहर टोरंटो में शदीद बर्फबारी के बायस 900 परवाजें मनसूख। मॉन्ट्रियल में हजारों अफराद बिजली से महरूम। नोवा स्कोशिया में 25 से 40 सेंटीमीटर तक बर्फ पड़ने का इम्कान। हुकूमत ने वादी तीरा से मुतालिक झूठे प्रोपेगेंडे का सख्त नोटिस ले लिया। रजाकाराना तौर पर नकल मकानी करने वालों के लिए 4 अरब रुपए के फंड्स रखे गए। वज़ीर इत्तलात अता तारर की कोट मोमीन और चिन्योट में मीडिया से बातचीत कहा, इलाके से रजाकाराना इनखला को पाक फौज से जोड़ना गलत बयानी है। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में लोगों को मुश्किलात नहीं होती। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अवाम की फलाह बहबूद पर तवज्जो दे। दहशतगर्दी के खात्मे पर पूरी कौम मुत्तहिद। दहशतगर्दों को अब छुपने की जगह नहीं मिल रही। पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने अमन के लिए बड़ी कुर्बानियां दी। दहशतगर्दों की हार्ड टारगेट तक पहुंचने की सलाहियत बहुत हद तक कम हुई है। TTP और उसके लिए सहूलतकार अनासर का खात्मा होगा। अता तारर की पीपल्स पार्टी के रहनुमा हसन मुर्तजा के वालिद के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। सानेहा गुल प्लाजा में जाम बहक अफराद की तादाद 79 हो गई। मलबे से 73 बाकियात बरामद। 6 अफराद पहले रोज जाम बहक हुए थे। DC साउथ जावेद नबी खोसो कहते हैं कि सर्च ऑपरेशन मुकम्मल होने के बाद मलबा हटाने का काम जारी है। इमारत आज सील कर देंगे। पंजाब फोरेंसिक एजेंसी की टीम अपना काम जारी रखे हुए हैं। तहाल हमें उन्होंने तहकीकात के हवाले से कुछ नहीं बताया। 2 खवातीन समेत 22 अफराद की मैयतें वरसा के हवाले की। अब तक सिर्फ 24 अफराद को शनाख्त किया जा सका। 16 लाशों की शनाख्त DNA के जरिए मुमकिन हुई। 13 अफराद के अहले खाना ने अभी तक DNA टेस्ट के लिए राब्ता नहीं किया। 30 अफराद के वरसा ने 1-1 करोड़ रुपए मुआवजे के लिए DC साउथ के दफ्तर में दस्तावेजात जमा करा दी। जाम बहक अफराद की तादाद 5 के बाद तदफीन कर दी गई। एक ही खानदान के बाद 4 अफराद की नमाज जनाजा ईदगाह ग्राउंड में अदा की गई। पीपल्स पार्टी, MQM और जमात इस्लामी समेत दीगर सियासी जमातों के रहनुमाओं और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। जाम बहक नौजवान मोहम्मद रशीद की नमाज जनाजा उनके वालिद ने खुद पढ़ाई। सिंध हुकूमत का तमाम सरकारी और निजी कमर्शियल इमारतों के फायर सेफ्टी ऑडिट का फैसला। जदीद फायर सेफ्टी निज़ाम लाजिम करार। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत आला सतही इजलास में अहम फैसले। कराची की 562, हैदराबाद 540, सक्खर की 900 इमारतों को ऑडिट करने की हिदायत। इब्तदाई मरहले में सूबे की 2368 इमारतों का मुआयना किया जाएगा। फायर सेफ्टी ऑडिट के लिए सख्त टाइम लाइन्स मुकर्रर। अदम तामील पर सख्त कार्रवाई होगी। इमारतों में वाज़ेह साइन बोर्ड और बिला रुकावट दाखिली और खारिजी रास्ते लाजिम होंगे। स्मोक डिटेक्टर्स, सेंट्रल अलार्म सिस्टम और हाइड्रेंट्स की तनसीब यकीनी बनाने की हिदायत। बेसमेंट और मेज 9 फ्लोर सिर्फ पार्किंग के लिए इस्तेमाल होंगे। सानेहा गुल प्लाजा का मुकदमा अवाब में लेकर जाऊंगा। जाम बहक अफराद के लवाहिकीन की मदद करना हुकूमत का फर्ज है। लवाहिकीन को चक्कर ना लगवाएं, काउंटर बनाकर उनकी मदद की जाएगी। गवर्नर कामरान डिसोरी की सानेहा गुल प्लाजा में जाम बहक नौजवान आफ्ताब के घर आमद। अहले खाना से ताज़ियत। मीडिया से गुफ्तगू में सिंध हुकूमत पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि कराची के शहरियों के साथ नाइंसाफ़ी हुई। वो टैक्स भी दें और मार भी खाएं, फिर जल जाएं। कहा जा रहा है गवर्नर गुल प्लाजा वाली जगह पर पहले क्यों पहुंचे। मैं कुछ कहूं तो तर्जुमानों का बयान आ जाता है। हमें धमकियां देने के बजाय अपने करतूतों पर ध्यान दे। 47 साल पहले वाली लीज निकाल ली, लेकिन ये नहीं पता चल रहा कि आग कैसे लगी। लाहौर ये सकाफती त्यौहार बसंत मनाने के लिए बेताब। बच्चे भी पुरजोश। वालिदैन के साथ खुशियों भरा त्यौहार मनाएंगे। अंदरूने शहर में बसंत की चहल पहल। मंचलों ने बोकाटा की तैयारियां शुरू कर दी।
عالمی مارکیٹ میں سونا تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا. فی اونس سونے کی قیمت $5,000 سے بڑھ گئی. عالمی کشیدگی کے بعد سرمایہ کاروں کا سونا خریدنا قیمتیں بڑھنے کی ایک وجہ قرار. رواں سال سونا $6,400 فی اونس تک جا سکتا ہے.